Hello friends, good afternoon. Welcome back to another interesting episode of my testimony. Today I'm going to talk about OET reading part B. I'm not going to talk about OET reading part B. This is also a question solving episode. And I'm so thankful for you guys for giving me good response for my last reading video. So I expect this video also will get good response, and I have to say this video will be in Malayalam because I have not been doing Malayalam videos for the last few weeks, so I decided to do this video in Malayalam. So if you guys need the content in English, I will definitely repeat this video in English as well. I will upload the same video in English as early as possible, so don't worry, please stay with me, my non-Keralites. I will do it, but let me try this video in Malayalam because I need to know the response for this video from Keralites. Or if you're okay with the content in English, I know that everybody is okay with English, please don't get me wrong. I know that everybody is comfortable, it's okay, and especially for English educational videos, it would be better if it is in English. But still, as I'm a Keralite, I understand the feeling that when we get the idea in our mother tongue, we can grasp the idea without losing its essence, right? We need to get the idea as it is without losing any emotional aspect of the content. So that's why I decided to put this video in Malayalam. Let's see the response from our viewers, and after that I will consider to do the separate videos in Malayalam and English as well. Actually, I'm working, I don't have that much time to do the videos. I mean separate videos in English and Malayalam. That's why I uploaded the videos in English so that everybody can understand. But let me try this video in Malayalam. So if you have any suggestions, if you feel that it would be better if I can do the videos in English and Malayalam, please comment below. And if it is okay with you to get the content in English, that would be also fine. So whatever comments you have or whatever suggestions you have, just put in the comment section and I will consider, and I'm so happy to do what my viewers really want. Okay, so without losing our time, let's go to the video. ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക, അതിന് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുക, അതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മൊത്തമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. നമുക്ക് കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയല്ല. ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണം. ബട്ട് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെ കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആസ് എർലി ആസ് പോസിബിൾ ചെയ്ത് തീർത്താൽ മാത്രമേ പാർട്ട് സിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പാർട്ട് സി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് പാർട്ട് ബിയേക്കാളും. സോ പാർട്ട് ബി നമുക്ക് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് 2 minutes വെച്ചാണ് ഐഡിയലി കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് നിങ്ങൾ അതിനേക്കാളും നേരത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വാട്ട് ഡസ് സ്റ്റാഫ് നീഡ് ടു ബി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് വെൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ Anterooms? Option A, keeping used and unused medical clothing apart. Option B, ensuring the ambient pressure in the room is minimum 15 Pascal. And option C, keeping the door closed at all time. So let's read it. Anterooms. Anterooms allow staff and visitors to change into and dispose of personal protective equipment used on entering and leaving rooms when caring for infectious patients. Clean and dirty workflows within the space should be considered so that separation is possible. Anterooms increases the effectiveness of isolation rooms by minimizing the potential escape of airborne nuclei into a corridor area when the door is opened. For class in isolation rooms, the pressure in the anteroom is lower than the adjacent ambient pressure, and the positive with respect to the isolation room. The pressure differential between rooms should not be less than 15 Pascal. Anterooms are provided for class and isolation rooms in intensive care units, emergency departments, birthing units, infectious disease units, and for an agreed number of patients per room within inpatient units accommodating patients with respiratory conditions. Okay, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കീപ്പിംഗ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ക്ലോത്തിങ് അപ്പാർട്ട്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ആംബിയൻ പ്രഷർ ഒരു ഈസ് എ മിനിമം 15 Pascal കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കീപ്പിംഗ് ദ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈം. ആൻറ്റി റൂമിൻ്റെ ഡോർ ഓൾവേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച് പോയത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ റിയലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്കൊക്കെ എത്തി നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഓക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് പോകേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് അതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കേണ്ട ഒരു രീതി, അതായത് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കീപ്പിംഗ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ക്ലോത്തിങ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിറൂംസ് അലോ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് വിസിറ്റേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പോസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് എന്താ? ആൻറ്റിറൂംസിനെ പറ്റി ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡർട്ടി വർക്ക് ഫ്ലോസ് വിതിൻ ദി സ്പേസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് സോ ദാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡർട്ടി വർക്ക് ഫ്ലോസ് വിതിൻ ദി സ്പേസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ്. അതായത് ആൻറ്റി റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം. ആൻറ്റി റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഐസൊലേഷൻ റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് എയർബോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർബോൺ ഐസൊലേഷൻ റൂംസിനെ കോറിഡോറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ റൂം പോലെ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ PPE ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. PPE മാസ്ക് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ. ദെൻ അവിടെ ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ICUയിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ PPE റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ചപ്പൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആൻറ്റി റൂം, ആ റൂമിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എയർബോൺ ഐസൊലേഷൻ റൂമുകളുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ടാണ്. ഈ ആൻറ്റി റൂംസ് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എയർബോൺ ഐസൊലേഷൻ റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം അവിടുത്തെ എയർ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ എയർ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പായി പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള എയറിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ്. അപ്പം ആൻറ്റി റൂമും കോറിഡോറും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ഓപ്പണായി കിടന്നാൽ പോലും ഈ ഐസൊലേഷൻ അകത്തുള്ള കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എയർ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരിക്കലും ഔട്ട്സൈഡ് കോറിഡോറിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിക്കോഷനാണ് ആൻറ്റി റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ക്ലീൻ ആൻഡ്, അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റി റൂംസിലാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ക്ലീൻ ലിനൻ യൂസ് ചെയ്ത് ICUയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ച് ICUയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡേർട്ടി ലിനൻസ് ആൻറ്റി റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡേർട്ടി ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ആൻറ്റി റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പറയുകയാണ്, ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡർട്ടി വർക്ക് ഫ്ലോസ് വിതിൻ ദി സ്പേസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ സോ ദാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റി റൂംസിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡർട്ടി വർക്ക് ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ സെപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഡർട്ടി ആൻഡ് ക്ലീൻ സെപ്പറേഷൻ എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കീപ്പിംഗ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ക്ലോത്തിങ് എപ്പാർട്ട്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് സ്റ്റാഫ് നീഡ് ടു ബി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് വെൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ആൻറ്റി റൂംസ് എന്നാണല്ലേ. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനുമായിട്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ചെറിയൊരു മാച്ചിങ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് കീപ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ, ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ആൻറ്റി റൂം ഇൻക്രീസസ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ റൂം ബൈ മിനിമൈസിങ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് എയർബോൺ ന്യൂക്ലിയൈ ഇൻ ടു എ കോറിഡോർ ഏരിയ വെൻ ദ ഡോർ ഈസ് ഓപ്പൺ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഐസൊലേഷൻ റൂമിലെ എയർ പാർട്ടിക്കിൾ ഔട്ട്സൈഡ് കോറിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിക്കോഷണറി റൂമാണ് ആൻറ്റി റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ഡോറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കീപ്പിംഗ് ദ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. അങ്ങനെ ഡോർ എപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നല്ല ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റൻസ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ആൻറ്റി റൂംസ് ഇൻക്രീസ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ റൂം ബൈ മിനിമൈസിങ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതായത് എയർബോൺ ന്യൂക്ലിയൈ ഇൻ ടു എ കോറിഡോർ ഏരിയ വെൻ ദ ഡോർ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർബോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കീപ്പിംഗ് ദ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. പക്ഷേ ഡോർ നിങ്ങളെപ്പോഴും അടച്ചിടണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്കങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാനും പാടില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആൻറ്റി റൂംസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഐസൊലേഷൻ റൂംസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഡോറെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഓൾവേസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആൾക്കാർ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട്. ബട്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ അറിവ് വെച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ, ഇത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ നോളജ് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണോ? അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ റീഡിങ് കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റീഡിങ് മെറ്റീരിയലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്താവുള്ളൂ. നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ നോളജോ നഴ്സിംഗ് നോളജോ ഒന്നും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഓക്കെ,
So let's move on to next paragraph. For class and isolation rooms, the pressure in the anteroom is lower than the adjacent ambient corridor pressure and positive with respect to the isolation room. The pressure difference between rooms should not be less than 15 Pascal. 15 Pascal നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണ്ടത്? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 15 പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കീവേഡ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ അതിന് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആ ഒരു ഏരിയ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വായിക്കണം. ഓക്കെ, ഫോർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ റൂംസ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ആൻറ്ററൂം ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംബിയൻ പ്രഷർ. ക്ലാസ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഐസൊലേഷൻ റൂംസ് ആണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഐ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ എയർബോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എയർബോൺ ഐസൊലേഷൻ റൂമാണ്. അതിനാണ് ക്ലാസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഐസൊലേഷൻ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രഷർ ഇൻ ദ ആൻറ്റിറൂം ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംബിയൻ കോറിഡോർ പ്രഷർ. അതായത് നമ്മുടെ കോറിഡോറിലെ പ്രഷറിനേക്കാളും ഈ ആൻറ്റിറൂമിലെ പ്രഷർ ലോവർ ആയിരിക്കണം, അതായത് കുറവായിരിക്കണം. കാരണം എന്താ? കൺസിഡർ നമ്മുടെ ആൻറ്റി റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേർട്ടി ഏരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേർട്ടി ആൻഡ് ക്ലീൻ വർക്ക്ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. അതായത് ഐസൊലേഷൻ റൂമിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു റൂമാണ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അവിടുത്തെ എയർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ, ലിറ്ററലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ആണുള്ളത്. അവിടുത്തെ പ്രഷർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എയർ പാർട്ടിക്കിൾ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ഡെൻസ്ഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലോട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻറ്റി റൂമിലെ പ്രഷർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എയർ പാർട്ടിക്കിൾ ഔട്ട്സൈഡ് കോറിഡോറിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഫ്രം പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ ഏരിയ ടു നെഗറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ ഏരിയ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി റൂം ഒരു എയർബോൺ ഐസൊലേഷൻ റൂമിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റി റൂം ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് കോറിനേക്കാളും ലോവർ ആക്കി വെക്കണം. അപ്പം ഔട്ട്സൈഡ് കോറിഡോറിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോവർ പ്രഷർ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൻറ്റി റൂമിലേക്ക് എയർ ട്രാവൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. കാരണം നമുക്ക് ആൻറ്റി റൂമിലെ കണ്ടാമിനേറ്റ് എയർ വെളിയിൽ പോയി സാധാരണ ആൾക്കാരെ ബാധിക്കരുതെന്നേ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഐസൊലേഷൻ റൂം. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? നമ്മുടെ ഐസൊലേഷൻ റൂമിനെ കോറിഡോറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമാണല്ലോ ആൻറ്റി റൂം. ഐസൊലേഷൻ റൂമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ആൻറ്റി റൂമിലെ പ്രഷർ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം. കോറിഡോറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐസൊലേഷൻ റൂമുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ഐസൊലേഷൻ റൂമിലുള്ള പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർബോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസാണ്. ഐസൊലേഷൻ റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ ഒരു ഒറ്റ എയർ പാർട്ടിക്കിൾ പോലും ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ആൻറ്റി റൂമിന് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കണം? എല്ലാത്തിലും കമ്പയർഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് കോറിഡോർ ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു ആൻറ്റി റൂം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഐസൊലേഷൻ റൂം നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എയർ ഒരിക്കലും വെളിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതൊരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പ്രഷറിൽ നിന്നാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷറിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആൻറ്റി റൂമിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് അതായത് ഇൻസൈഡ് ടു ദ ഐസൊലേഷൻ റൂം ട്രാവൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി കണ്ടാമിനേറ്റഡ്. എയർബോൺ ഐസൊലേഷൻ റൂം ഇസ് ഓൾറെഡി കണ്ടാമിനേറ്റഡ്. So it's okay if the air particles travel from anteroom to inside the isolation room. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐസൊലേഷൻ ആൻറ്റിറൂമിലെ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് കോറിഡോറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവും ഇൻസൈഡ് ഐസൊലേഷൻ റൂമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവും ആയി കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. The pressure differential between rooms should not be less than 15 Pascal. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻറ്റി റൂമിലെയും ഐസൊലേഷൻ റൂമിലെയൊക്കെ പ്രഷറിനെ പറ്റിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എത്ര കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, പ്രഷറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 15 പാസ്കലിനേക്കാളും കുറവാകരുത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഓപ്ഷൻസ് അഗൈൻ. എൻഷുറിങ് ദ ആംബിയൻ പ്രഷർ ഇൻ ദ റൂം ഈസ് എ മിനിമം 15 പാസ്കൽ. ഇൻ ദ റൂം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷനും ഒക്കെ മറന്നു പോകും, എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് കാണുമ്പം അപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ് ആണെന്നോ റോങ് ആണെന്നോ ഒന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്യരുത്. ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ
വന്നിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എൻഷുറിംഗ് ദ ആംബിയൻ പ്രഷർ ഇൻ ദ റൂം ഈസ് എ മിനിമം 15 പാസ്കൽ. ഇൻ ദ റൂം എന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഒരിക്കലും ആംബിയൻ്റ് അതായത് ആൻറ്റി റൂമിലെ പ്രഷർ എത്ര കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 റൂം തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഒരിക്കലും 15 പാസ്കലിനേക്കാൾ താഴെ പോകരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആൻറ്റി റൂമിൽ പർട്ടിക്കുലർലി സ്പെസിഫിക്കലി എത്ര പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഇപ്പം തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. എൻഷുറിംഗ് ദ ആംബിയൻ പ്രഷർ ഇൻ ദ റൂം ഈസ് എ മിനിമം 15 പാസ്കൽ. ഇറ്റ്സ് റോങ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. കീപ്പിംഗ് ദ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ അന്നേരെ വിട്ടതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തേർഡ് പാരഗ്രാഫാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് റൂംസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ റൂംസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സ്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ബർത്തിങ് യൂണിറ്റ്സ്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ എഗ്രീഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ബെഡ്റൂം വിത്തിൻ ഇൻപേഷ്യൻ യൂണിറ്റ്സ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻ വിത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടീഷൻ. അതെല്ലാം ആൻറ്റി റൂംസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളിൽ, പിന്നെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ, ബർത്തിങ് യൂണിറ്റ്, ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് യൂണിറ്റ്, ഈ ഒരു കുറച്ച് എക്സെട്ര ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ആൻറ്റി റൂംസ് കൂടുതലായിട്ടും വേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ശരിക്കും? കീപ്പിംഗ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ക്ലോത്തിങ് എപ്പാർട്ട്. അതായത് ഓപ്ഷൻ സി കീപ്പിംഗ് ദ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസിനെ പറ്റി എങ്ങും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾറെഡി റോങ് ആണ്, നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ റിമൈനിങ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ കീപ്പിംഗ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ക്ലോത്തിങ് എപ്പാർട്ട്. അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. കാരണം ബാക്കി 2 ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ മാത്രവുമല്ല, ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് അഗെയിൻ. ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡർട്ടി വർക്ക് ഫ്ലോസ് വിതിൻ ദി സ്പേസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് സോ ദ സെപ്പറേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊരു ഡർട്ടി ആൻഡ് ക്ലീൻ വർക്ക് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്ന അതുപോലെ ഒന്നും ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. അതായത് ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ക്ലോത്തിങ് എപ്പാർട്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ PPE ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് അതേ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റിൽ വരത്തില്ല കേട്ടോ. കാരണം അങ്ങനെ തന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ റീഡിങ് ഈസി അല്ലേ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല, അവർ പാരാഫ്രൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അത് യു ഷുഡ് റീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ്, അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So let's read it. What is the basic principle of flexible design? Option A, creating systems which match current policy and can adjust to other possible guidelines. Option B, designing healthcare facilities which strictly adhere to current policy. Option C, changing healthcare policies regularly to match changes in the marketplace. So let's read the text now. Flexible design. In healthcare, operational policies change frequently. The average cycle may be as little as 5 years. This may be the result of management change, government policy, and turnover of key staff or change in the marketplace. By contrast, major healthcare facilities are typically designed for 30 years but may remain in use for more than 50 years. If a major hospital is designed very tightly around the operational policies of the day or the opinion of a few individuals who may leave at any time, then a significant investment may be at risk of early obsolescence. Flexible design refers to planning models that cannot only adequately respond to contemporary operational policies but also have the inherent flexibility to adapt to a range of alternative proven and forward looking policies. സാധാരണ നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് നോളജുമായിട്ട് ഒത്തു പോകുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ല, ഒരു അഡ്മിൻ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ക്രിയേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് മാച്ച് കറണ്ട് പോളിസി ആൻഡ് ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു അതർ പോസിബിൾ ഗൈഡ് ലൈൻ, ഡിസൈനിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് വിച്ച് സ്ട്രിക്ട്ലി അതർ ടു കറണ്ട് പോളിസി, ചേഞ്ചിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസ് റെഗുലർലി ടു മാച്ച് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും ഒരുപാട് വായിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് അധികം ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടുകൾ വായിച്ച് തന്നെ ഏതാണോ ആൻസർ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്
നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ സെൻറ്റൻസായിട്ട് വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. In healthcare, operational policies change frequently. The average cycle may be as little as 5 years. This may be the result of management change, government policy, and turnover of key staff or change in the marketplace. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ പറയുന്നത്, ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസ്, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനൊക്കെ ഒരു പോളിസീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, പോളിസീസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അവിടുത്തെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോളിസീസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്സ്. ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ദ ആവറേജ് സൈക്കിൾ മേ ബി, അതായത് ഒരു ആവറേജ് ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോളിസിയുടെ ഒരു ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ലിറ്റിൽ ആസ് 5 years. 5 yearsനുള്ളിൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് മേ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മാറാം, ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് കീ സ്റ്റാഫ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HR മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജിങ് ഡയറക്ടറൊക്കെ മാറിപ്പോകാം. അതായത് കീ സ്റ്റാഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ, അതായത് ഒരു ബിസിനസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ആണല്ലോ, ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പം എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിസീസ് ഒരു 5 yearsനുള്ളിൽ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ബൈ കോൺട്രാസ്റ്റ്, മേജർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഡിസൈൻ ഫോർ 30 years ബട്ട് മേ റിമൈൻ ഇൻ യൂസ് ഫോർ മോർ ദാൻ 50 years. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ബൈ കോൺട്രാസ്റ്റ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട്, അതായത് ഇൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ, മേജറായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണ്, അവരുടെ പോളിസീസ് 30 വർഷമൊക്കെ അതേ സെയിം സ്റ്റൈലിൽ, അതായത് സെയിം വേയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് റിവിഷൻസ് ഒന്നും നടത്തത്തില്ല. ബട്ട് മേ റിമൈൻ ഇൻ യൂസ് ഫോർ ചിലപ്പോൾ മോർ ദാൻ 50 years വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് എ മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ഡിസൈൻ വെരി ടൈറ്റ്ലി അറൗണ്ട് ദ ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസ് ഓഫ് ദ ഡേ ഓർ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂ മേ ലീവ് അറ്റ് എനി ടൈം, ദെൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഏർലി ഒബ്സലൻസ്. അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഒരേ പോളിസിയിൽ തന്നെ പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് മേ ബി ആ പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ അധികം എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ HR മാനേജേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പീനിയൻസിൽ നിന്ന് അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തെടുത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പോളിസീസ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഹൂ മേ ലീവ് അറ്റ് എനി ടൈം. അങ്ങനെ എടുത്ത പോളിസീസ് ആ ആൾക്കാർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകും. ഒബ്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലഹരണപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ. ദെൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ വെരി ടൈറ്റ്ലി അറൗണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസ് ഓഫ് ദി ഡേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടൈമിലെടുത്ത പോളിസീസ് ആയിരിക്കും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പോളിസി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് അവരുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. ഈ 30 to 50 years എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുമാത്രം ചേഞ്ചസ്, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് മാറിക്കാണാം, ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മാറിക്കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആകാതെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കുറേ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പോളിസീസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഏർലി ഒബ്സലൻസ് അല്ലേ. അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകും. കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന പോളിസീസ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ റിഫേഴ്സ് ടു, അപ്പം ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്സിൽ പോളിസീസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, 5 വർഷമൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റിൽ കുറേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് 30 to 50 years ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ റിഫേഴ്സ് ടു. അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കോ ഓപ്ഷനിലേക്കോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകരുത്. ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകരുത്. എന്താണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ഓപ്ഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യനും.
കാരണം എന്താ, ഇവരുടെ ഒരു ഈ OETയുടെ ബി പാർട്ടിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഭയങ്കര ചില ടെക്സ്റ്റ്, ഞാൻ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവിടെ വളരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വളരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസും ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ്, ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നിങ്ങൾ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യം വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മീനിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ? സോ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ റിഫേഴ്സ് ടു പ്ലാനിംഗ് മോഡൽസ് that can not only adequately respond to contemporary operational policies but also have the inherent flexibility to adapt to a range of alternative, proven and forward looking policies. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് ടു ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ റിവേഴ്സ് ടു പ്ലാനിംഗ് മോഡൽ ദാറ്റ് കൻ നോട്ട് ഓൺലി ആഡിക്കലി റെസ്പോണ്ട് ടു കണ്ടംപററി ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസി. കണ്ടംപററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസുമായിട്ട് മാത്രം മാച്ച് ചെയ്താൽ പോരാ, ബട്ട് ഓൾസോ ഹാവ് ദ ഇൻഹെറൻറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് യുവർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ടും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള പോളിസീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. പ്രൂവൺ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പോളിസീസ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നടക്കുന്ന കറണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസുമായിട്ട്, അതായത് ഒരു പോളിസി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം, ആഡിക്കറ്റ്ലി റെസ്പോണ്ട്, അതായത് അതുമായിട്ട് വെൽ മാച്ച്ഡ് ആൻഡ് ആഡിക്കറ്റ്ലി റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, പ്രൂവൺ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പോളിസി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പോളിസീസ് എപ്പോഴും കറൻറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസ് ആയിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ടും വെൽ മാച്ചിങ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ആയിരിക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, പ്രൂവൺ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണം കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതായത് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിന് പകരമായിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായെന്ന് വയ്ക്കുക, വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോളിസി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോളിസി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ആദ്യത്തെ പോളിസി നെക്സ്റ്റ് പോളിസി ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകണം. ആ ഒരു പുതിയ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പോളിസിയുടെ ഒരു വിശേഷണമാണ് പ്രൂവൺ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പോളിസി. അതായത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളിസീസ് അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റീവ് ആൻഡ് വെൽ മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ക്രിയേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് മാച്ച് കറൻറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു അതർ പോസിബിൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച് നിർത്തിയ ഓപ്ഷൻ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് വെൽ മാച്ചിങ് ആണ്. നമുക്കൊന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ റിഫേഴ്സ് ടു പ്ലാനിംഗ് മോഡൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ഓൺലി അഡിക്കലി റെസ്പോണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം എന്താ? കണ്ടംപററി ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹാവ് ദ ഇൻഹെറൻറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് യുവർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, പ്രൂവൺ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പോളിസീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഗൈഡ് ലൈൻസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? ഇല്ല. ക്രിയേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് മാച്ച് കറൻറ്റ് പോളിസി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടംപററി ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു അതർ പോസിബിൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് പോസിബിൾ ഗൈഡ് ലൈൻസുമായിട്ട് ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്, അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൂടി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സെൻറ്റൻസിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള പോളിസിയായിട്ട് വെൽ മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ്. ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നതും അഡ്ജസ്റ്റും തമ്മിൽ
ആടും ആനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റ് മീൻസ് ഓക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇൻഹെറൻറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നേറ്റ്, ഇൻക്ലൈൻഡ്, ഓക്കെ, ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ബൈ ബർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതുപോലെ ഒരു പോളിസി അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. അതിന് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോസിബിൾ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അവിടെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഡിസൈനിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് വിച്ച് സ്ട്രിക്ട്ലി അദർ ടു കറൻറ്റ് പോളിസി. What is the basic principle of flexible design? Basic principle, designing healthcare facilities which strictly adhere to current policy. Healthcare facilities which strictly adhere to current policy. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈനിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഡിസൈനിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസിനെ പറ്റിയാണ്, ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായോ? ഒരു ഡിസൈനിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് വിച്ച് സ്ട്രിക്ട്ലി അതർ ടു കറണ്ട് പോളിസി, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുക വിച്ച് സ്ട്രിക്ട്ലി അതർ ടു ഒരു കറണ്ട് പോളിസി ആയിട്ട് മാച്ച് ആകുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നാണോ, അതാണോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതാണോ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈനിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ? അല്ലല്ലേ, അത് രണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്സിലെ ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസിനെ പറ്റിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഡിസൈനിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സി ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ. ചേഞ്ചിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസ് റെഗുലർലി ടു മാച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. നമ്മൾ എവിടെയോ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൻ്റെ കാര്യം വായിച്ചുല്ലോ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ. ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻറ്റ്ലി. ദ ആവറേജ് സൈക്കിൾ മേ ബി ആസ് ലിറ്റിൽ ആസ് 5 years. ദിസ് മേ ബി റിസൾട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച്, ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ആൻഡ് ടേൺ ഓവർ ഓഫ് കീ സ്റ്റാഫ് ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ചിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസ് റെഗുലർലി ടു മാച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. അത് തന്നെയല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച പോലെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസ് ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം? മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അതുപോലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, 5 years ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മളവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് റോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായി. ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വെച്ചിരുന്നു, ഇനി വേറൊരു ആൻസറും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്ത്. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ്. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻസ് എന്നാണ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ് ഓപ്ഷൻ സിയിലില്ല. ചേഞ്ചിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസ് റെഗുലർലി ടു മാച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. ചേഞ്ചിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസിനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യം, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോളിസീസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം പറയുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് അവർ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ വേറെ എങ്ങും പറയാതെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അതാണ് ആൻസർ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസീസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ പോളിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസ് റെഗുലർലി ടു മാച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് മാച്ചിങ് വിത്ത് വാട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. When prescribing antibiotics for a human bite, what should the medical professional remember? Option A, not all patients should be given antibiotics given the nominal infection risk. Option B, the bacterium Streptococcus species is the most common in bite patients. And option C, Echinacea corrodens is not susceptible to several antibiotics often used for skin infections. ഓക്കെ, ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ നോളജും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും ഡീപ്പായിട്ട് വായിച്ചു പോകാതെ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ഹോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ഹോപ്പ്.
Okay, let's read it. Human bites. Human bite injuries comprises clenched fist injuries sustained when a closed fist strikes the teeth of the another person and an occlusive. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ്, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ. വെൻ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് വാട്ട് ഷുഡ് ദ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ റിമെമ്പർ. അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്താണ് റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത്, മനസ്സിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് വായിക്കാം. Human bite injuries comprise clenched fist injuries sustained when a closed fist strikes the teeth of another person and occlusive bites resulting from direct closure of teeth on tissue. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ക്ലെഞ്ച്, അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് നമ്മളെ കടിക്കില്ലേ, നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കടിക്കത്തില്ല, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലെഞ്ച്ഡ് ഫിസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് സസ്റ്റെയിൻ വെൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിസ്റ്റ്, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ മടക്കി മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഒരാളുടെ മൗത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇടിക്കില്ലേ, അങ്ങനെ ഇടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാളുടെ പല്ല് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിംഗറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഒക്ലൂസീവ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ടിഷ്യൂ. അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരാളുടെ കൈ പിടിച്ച് തൊലിയിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീത്ത് ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ ടിഷ്യൂലേക്ക് കയറില്ലേ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഒക്ലൂസീവ് ബൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ക്ലെഞ്ച് ഫിസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് ആർ മോർ കോമൺ ദാൻ ഒക്ലൂസീവ്. ഓക്കെ, ക്ലെഞ്ച് ഫിസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്, പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ മെൻ. ആണുങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ഫൈറ്റിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ്സ് ഓക്കറിങ് ഓൺ ദ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, human bites result in a greater infection and complication rate than animal bites. Culture of human bites are typically polymicrobial. Mixed aerobic and anaerobic organisms are common. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്നാലും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. Not all patients should be given antibiotics with the nominal infection risk. The bacterium Streptococcus species is the most common in the bite patient and Eikenella coroida is not susceptible എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ് ദാൻ ആനിമൽ ബൈറ്റ്സ്. കൾച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി പോളിമൈക്രോബിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ്സിൻ്റെ പല കൾച്ചറിലും കാണിക്കുന്നത് ഇത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ്സിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്, അത് പോളിമൈക്രോബിയലാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകാം. Mixed aerobic and anaerobic organisms are common, with the most common isolate includes Streptococcus species ആണ് most common ആയിട്ടുള്ളത്, and Eikenella corrodensനെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 പറഞ്ഞ Eikenella corrodens which occurs in up to 1/3 of isolates. 1/3 of isolates ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയം ഉണ്ട്, Eikenella corrodens എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോകാം. Eikenella corrodens is not susceptible to several antibiotics often. ഓക്കെ, Eikenella corrodensൻ്റെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സുമായിട്ടുള്ള സസെപ്റ്റബിലിറ്റിയെ പറ്റിയൊന്നും ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാക്ടീരിയം സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ ബൈറ്റ് പേഷ്യൻ്റ്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. മോസ്റ്റ് കോമൺ ഐസൊലേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ടൊന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വയ്ക്കാം. പക്ഷേ ആ ഒരു കോക്കസിനും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസുകളിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഇറ്റ്. Some others suggest that all patients with a human bite should be commenced on antibiotic prophylaxis given the high risk of infection. Okay. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നോട്ട് ഓൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഗിവൺ ദ നോമിനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റിസ്ക്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് എല്ലാ പേഷ്യൻസും, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒന്നും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന സം ഓതേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് ഷുഡ് ബി കമൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഷുഡ് ബി കമൻസ്ഡ് ഓൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഗിവൺ ദ ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ്, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഓതേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓപ്ഷനുമായിട്ട്
ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് നോട്ട് എല്ലാ പേഷ്യൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ പേഷ്യൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ അതിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സം ഓതേഴ്സ്. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സം ഓതേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. എനിവേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ ഓപ്ഷനും ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്ക് OET ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ ഈവൻ OET പാർട്ട് റീഡിങ് പാർട്ട് സിയിലും പാർട്ട് ബിയിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സം ഓതേഴ്സ്, ദ റൈറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ദ റിസർച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള വേർഡ്സും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സം ഓതേഴ്സ് സജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ജനറലായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമല്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ സജഷനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പറയാനേ ഒക്കത്തില്ലല്ലേ. ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഫാക്റ്റായിട്ട് വരില്ല. ഓക്കെ, so let's continue reading. The choice of antibiotic therapy should cover E. corodans, which is resistant to first generation cephalosporins such as cephalaxime, fluoxacillin and clindamycin antibiotics that are often used for skin and soft tissue infection. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി. അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കുറച്ച് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ചോയ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഷുഡ് കവർ ഈ കൊറോഡൻസ്. അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കൊറോഡൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട്? വിച്ച് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. അത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെഫാലോസ്പോറിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു കൊറോഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോക്സാസിലിൻ, ഗ്ലാൻസ്. അത് നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഒരു ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കണം. എന്ത് മനസ്സിൽ വെക്കണം? ഈ കൊറോഡൻസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ്സിലും ഈ കൊറോഡൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് അപ് ടു 1/3 ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസിൽ ഇതുണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് കോമൺ സ്ട്രെഫൈലോക്കോക്കസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോഡൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് 1/3. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊറോഡൻസ് മേ ബി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് ഈ കൊറോഡൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓർഗാനിസം എങ്കിൽ അവർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഓർഗാനിസം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൾ പേഷ്യൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഗിവൺ ദ നോർമൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. അത് ഓൾറെഡി റോങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സം ഓതേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ, ദ ബാക്ടീരിയൻ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ ബൈറ്റ് പേഷ്യൻസ്. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം. കൾച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി പോളി മൈക്രോബൽ മിക്സ്ഡ് അയറോബിക് ആൻഡ് അനേറോബിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോമൺ വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഐസൊലേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഈ കൊറോഡൻസ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ അപ് ടു 1/3 ഓഫ് ഐസൊലേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ആൻഡ് ഈ കൊറോഡൻസും മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്നാട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദ ബാക്ടീരിയൻ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് സ്പീഷീസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ ബൈറ്റ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാനൊക്കോ? ഇല്ല, രണ്ടും കോമൺ ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ അപ് ടു 1/3 ഓഫ് ഐസൊലേറ്റ്സ് എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഈ എക്കിനെല്ല കൊറോഡൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആന്റിബയോട്ടിക് ഓഫൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. Echinella corodans is not susceptible to several antibiotics. Corodans which is resistant to first generation cephalosporin, fluoxacillin and clindamycin. Corodans which is resistant to first generation cephalosporin such as cephalaxime, fluoxacillin and clindamycin antibiotics that are often used for skin and soft tissue infection. അതായത് പല സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ കൊറോഡൻസ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനകത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കിന്നാണല്ലോ മുറിയുന്നത്, സ്കിന്നിലാണല്ലോ ബൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
പല സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് പോലും ഈ കൊറോഡൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റിലെ ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓർഗാനിസമായിട്ടുള്ള ഈ കൊറോഡൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം. ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കാര്യം സ്പെസിഫിക്കലി ഡോക്ടേഴ്സ് റിമൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. വെൻ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ബൈറ്റ് വാട്ട് ഷുഡ് ദ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ റിമെമ്പർ? മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പാരാഫ്രൈസിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ആയിരിക്കണം ഉത്തരം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി ദാറ്റ് ഐ കുഡൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ 6 questions ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 40 minutes എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബിലോ ഇഫ് യു നീഡ് ദ കോണ്ടന്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. I know that my non-Keralites really want it. I will do anyway. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മിസ്സായി എക്സ്ട്രാ 2 questions ആഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ എക്സ്ട്രീം സപ്പോർട്ട്. കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.